السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، قاری ہنی ملتانی کا آج کا موضوع ہے عیسائی مذہب اور عید کا طریقہ۔ اس بیان کو آخر تک دیکھیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے۔ وآل عمران للعالمین ذریۃ بعضها فوق بعض وقال اللہ تبارک وتعالی اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ریکارڈنگ رانا طیب برائے TIC طیب اسلامی گیسٹ ہاؤس ملتان پاکستان۔ گزشتہ کئی جمعوں میں حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے مشہور واقعات جو قرآن کریم میں نہایت ہی تفصیل کے ساتھ موجود ہیں انہیں ذکر کیا، اور اس ضمن میں یہ عرض کیا تھا کہ انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، اس کے نمائندے، براہ راست خداوند عالم ان کا انتخاب کرتے ہیں۔ کبھی کوئی شخص نبی اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے نہیں بنتا، اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں تاج نبوت اڑا دیتے ہیں۔ انبیاء کرام کے بعد یہ بھی اس کی مرضی پہ منحصر ہے، جس کو چاہے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے اور جس کو چاہے کافر جہنمی بنا کر کے مارے۔ اسی لیے علماء کرام نے تصریح فرماتے ہوئے لکھا ہے کہ ہر آدمی کو ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساتھ یہ ڈر کرنا چاہیے کہ نہ معلوم میری موت کس حال میں آئے گی، آخری وقت میں کیا انداز ہوں گے، کس صورت میں میری موت آئے گی، نہ معلوم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے موت آئے، نہ معلوم درود شریف پڑھتے ہوئے موت آئے۔ کوئی نہیں جانتا کہ آدمی بدماشی کرتے ہوئے مرے گا، چوری کرتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے مرے گا، کسی کو کیا خبر ہے۔ اس لیے نہایت ہی خوف اور امید کے ساتھ وقت زندگی گزارنی چاہیے۔ تو انبیاء کرام بھی تمام کے تمام مرد ہوئے، اور صحابہ کرام کے جو واقعات ذکر کیے ان میں بھی اکثر و بیشتر مردوں کے واقعات ہیں۔ تو کبھی لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ نیکی اور یہ تمام زہد و تقوی، یہ پرہیزگاری اور یہ ورع و تقدس جس قدر بھی ہیں یہ تمام کے تمام مردوں نے کیے، عورتیں نہیں کر سکتی۔
इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कफाक मिन निसाइल आलमीन, 4 औरतों की तकलीद करें औरतें। उनमें फरमाया कि बिनते इमरान हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि इसकी तकलीद करो, इसकी राह पे चलो। अजीब और गरीब अंदाज की माई है हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। अल्लाह मियाँ को इस माई पर इतना प्यार आया कि कुरान करीम में उसके नाम को 35 जगह अल्लाह ने अपनी जुबान से लिया। किस कदर मुतबर्रक होगी वो माई जिसको अल्लाह तबारक व तआला इस अंदाज से पुकारे और अपनी तौहीद के लिए उसको एक मसला बना ले। कुरान करीम की जो आयत आज तिलावत की हैं सूरह आल इमरान की आयत हैं, और 16वें पारे में मुस्तकिल हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के नाम से मुस्तकिल सूरत आई। मालूम यह हुआ कि अगर कोई नेकी और अच्छा किरदार करके दुनिया से जाएगा तो उसके बाद तक भी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को गुजरे हुए ईसवी हिसाब से भी कम से कम आज 2,500-3 हजार साल गुजर गए। लेकिन अंदाजा लगाओ, हर खतीब अपने खुतबे में हाफिज कुरान मजीद की तिलावत करेगा, नाज़रे खा पढ़ेगा, आलिम तिलावत करे, गौस तिलावत करे, अब्दाल तिलावत करे, कुतब तिलावत करे, कोई भी तिलावत करे कुरान करीम की, जब भी तिलावत करेगा माई मरियम का बार बार नाम लेगा। 3,000 साल के बाद भी कुरान करीम उसके तमाम तर किरदार को किस तरीके से पेश फरमाते हैं। फरमाया मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा माजदा बे औलाद थी, औलाद नहीं होती थी। अल्लाह मियाँ की हुजूर में नजर मान ली, और मेरे परवरदिगार तो मुझे बच्चा दे, मैं बैतुल मुकद्दस की हिफाजत के लिए वक़फ कर दूंगी। इमरान की घरवाली की कितनी अच्छी नीयत है, अल्लाह मियाँ मुझे बच्चा दे, और मेरे मालिक तेरे घर में झाड़ू दिया करेगा, सफाई किया करेगा, हिफाजत किया करेगा। मैं अपना दावा न जताऊंगी, मैं अपनी खिदमत न लूंगी, मैं अपने पास बिठा कर कमाई करके करा करके उससे खाना पसंद न करूंगी, बल्कि तेरे दरबार में उसको वक़फ कर दूंगी। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा ने पूरी दुनिया की औरतों को, मस्तूरात को, खवातीन को ये सबक पढ़ा दिया, और दुनिया भर की औरतों अपने बच्चों को पैदा होने से पहले अच्छी तमन्ना करो, अच्छी आरजू करो, अच्छी हसरत करो। ये तमन्ना मुनासिब नहीं, मेरा बेटा पैदा होगा तहसीलदार बनाऊंगी, डीसी बनाऊंगी, गवर्नर बनाऊंगी, और तेरी तमन्ना तो यूं हो गई, तुझे क्या मालूम वो ऐसा बनकर तेरी बर्बादी का जरिया ना बन जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है, औलाद शराब खाने में शराब पीती है, अज़ाब माँ की कब्र पे होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, औलाद को ना संभाला, नेक तरबियत ना दी, अच्छी तालीम देने की कोशिश ना की, जिना चकले में करता है, बाप की कब्र कब्रिस्तान में जल रही है। इमरान ने, इमरान की घरवाली ने पहले अल्लाह मियाँ से नजर मानी। इज़ क़ालत इम्रातु इमरान, अल्लाह मियाँ फरमाते हैं मैंने आले इमरान का इंतखाब कर लिया, फजीलत दी उनको, व आले इमरान अलल आलमीन ज़ुर्रियतम बादुहा मिन बाद वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाह मियाँ तू सुनने वाला है, तू ही जानने वाला है, मैं तुझसे वादा करती हूँ। इस क़ालत इम्रातु इमरान, वालदा मरियम ने, मरियम अलैहिस्सलाम की अम्मा ने अल्लाह मियाँ से नजर मान ली। रब्बी इन्नी नज़रतु लक
اے مریم کی اماں، تم کتنی پختہ ایمان والی ہو، تم اللہ میاں کی نظر مان رہی ہو، تم کسی پیر کا نام نہیں لیتی، کسی فقیر کا نام نہیں لیتی، کسی قلندر کا نام نہیں لیتی، اپنے زمانے کی کسی اوتار کا نام نہیں لیتی، سیدھی جانتی ہے میرا رب سب کی بگڑی بنانے والا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ۔ او لوگو، اللہ فرماتے ہیں میرے سوا تمہاری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، تمہارے درد کو کوئی نہیں جانتا، تمہارے کرب سے کوئی واقف نہیں، تیرے دکھوں سے واقف نہیں۔ ڈاکٹر نیڑے آئے گا تیرے لالچ کے مارے، طبیب آئے گا پیسے ادھیڑنے کے مارے، تعویذ گنڈوں والا آئے گا تجھے لوٹنے کے لیے۔ فرمایا آئلہم اللہ، میرے دروازے پہ آ، میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو میرا بندہ میں تیرا معبود، تو میری مخلوق ہے میں تیرا خالق ہوں، اور میرے سوا تیرا پیٹ بھرنے والا کوئی نہیں، میرے سوا تیری گود بھرنے والا کوئی نہیں، میرے سوا تیری عزت کا رکھوالا کوئی نہیں۔ لاکھ جتن بنا، لاکھ کوشش کر، اگر میں بے عزتی کرانے پہ آ جاؤں دنیا میں تجھے لوگ کتے سے زیادہ ذلیل کر دیں گے۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک، او میرے مولا، او میرے پروردگار، او دونوں جان کے پیدا کرنے والے، اور جن و انس کے مالک، اور فرشتوں کے مالک، اور دریاؤں سمندروں میں مخلوق پالنے والے مالک، رب انی نذرت لک، او میرے مولا میں نے تیری نظر مان لی، میں تو نظر مان بیٹھی ہوں، میرا جبر کوئی نہیں، میرا اکراہ کوئی نہیں، میری زبردستی کوئی نہیں، میں تجھے مجبور نہیں کر سکتی، اور میرے مولا میں لاکھ نظر مانوں تو قبول نہ کرے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں آخر مخلوق ٹھہری، ہزار لکھوں کا تیری مخلوق ہے، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی، اور میرے مولا جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، جو امید سے ہوں بچہ تو دے گا، میں دعویٰ نہ رکھوں گی، میں تیرے گھر میں بٹھا دوں گی، اللہ اللہ وہ وہاں کرے گا، قبر میری یہاں روشن ہوگی۔ ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، آزاد کر دوں گی، میں اپنا کوئی دعویٰ نہ رکھوں گی، میرا اس میں کوئی ہلا نہیں، کوئی بہانہ نہیں، اور میرے معبود میں ہزار تیری نظر مانوں پر ڈرتی ہوں، فتقبل منی، اور میرے مولا قبول فرما، انک انت السمیع العلیم۔ میری اس بات کو تیرے سوا کون جانے، کسے پتا ہے میرے پیٹ میں کیا شے ہے؟ کوئی نہیں جانتا، تو ہی علیم ہے، تو ہی جاننے والا، تو ہی سننے والا، اور میرے معبود میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں، اولاد تو دے گا، ماں میں بنوں گی، بچہ میرا ہوگا، بیت المقدس میں جہاں نبی رہتے ہیں، جہاں رسول رہتے ہیں، جہاں پیغمبروں کا ٹھکانہ ہے، میں اپنے بچے کو وہاں چھوڑ دوں گی، انبیاء کرام کی جوتیاں جھاڑے گا، بیت المقدس میں تیرے گھر کے اندر جھاڑو دے گا۔ پتہ چلا اللہ کے گھر میں جھاڑو دینے والوں کی عظمت مریم کی والدہ کے دل میں بھی تھی۔ ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک قیامت میں آواز لگائیں گے، آؤ آؤ میرے گھر کی صفائی کرنے والوں، آؤ میرے گھر کو صاف ستھرا کرنے والوں، آواز لگے گی، آؤ کون ہے وہ لوگ جنہوں نے میرے گھر کو بنایا؟ اللہ میاں
इन्होंने बना तो दिया था, अब इनको बुलाकर क्या करोगे? फरमाया मैं अपने महबूब के कौल को, अपने नबी के फरमान को पूरा करूंगा। फरमाया मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मस्जिद बनाता है अल्लाह पाक आखिरत में जन्नत में उसका महल तैयार करते हैं। इरशाद ग्रामी होगा, आए मेरी मस्जिद की सफाई करने वाले, आए मेरी मस्जिद को आबाद करने वाले, आए मेरे घर में रोशनी करने वाले, आए मेरे घर को चार चांद लगाने वाले। आवाज लगेगी मैदान हशर में अल्लाह की तरफ से। कितने खुश नसीब होंगे वो लोग जो उस वक्त अल्लाह की आवाज पर लब्बैक कहेंगे, और कह वो सकेगा जो यहां करता रहा हो। तो मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा के दिल में फतकब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम, और मेरे माबूद तू ही जानता है मेरा तुझसे वादा। फलम्मा बगात, जब पैदा हुई तो लड़की पैदा हो गई। ख्याल था कि लड़का पैदा होगा, जब लड़की पैदा हुई तो धक से दिल रह गया, या अल्लाह मेरा अंदाजा था कि लड़का पैदा होगा, तेरे घर में रहेगा, हिफाजत करेगा, खिदमत करेगा, ये लड़की क्या करेगी? फलम्मा वगातुहा क़ालत रब्बी इन्नी वगातुहा उन्सा, जब पैदा हुई लड़की तो कहने लगी, ओ मेरे परवरदिगार ये तो लड़की पैदा हो गई। आवाज आई, ओ वालदा मरियम घबराना, वल्लाहु आलमु बिमा बगात, मैं खुदा अच्छी तरह से जानता हूँ जिसने इसको लड़की बनाया। वलैसा ज़करु कल उन्सा, ओ वालदा मरियम हजारों मर्द इस बच्ची का मुकाबला नहीं कर सकेंगे, हजारों मर्द कुर्बान कर दिया जाए। मैंने तेरी नजर मान ली, मैंने तेरी न्याज को कबूल कर लिया। वो अल्लाह के नाम की नजर मानते थे। फरमाया हमने आमदन कसदन जानबूझकर इसको लड़की बनाया, और तुम नहीं जानते लड़की में हमने क्या चीजें रखी हैं। फरमाया ओ वालिदा मरियम, जब तुमने मेरे हवाले कर दी, मेरे घर के लिए इस औलाद को वक्फ कर दिया, अब चाहे लड़की हो तुम्हें इधर देनी पड़ेगी। और बात सुनो, खबरदार जब ये मेरी है तो नाम रखने की भी तुम्हें इजाजत कोई नहीं। व इन्नी सम्मैतुहा मरियम, मैं खुदा इसका नाम खुद रखता हूं। कितनी बाबरकत होगी वो माई और वो लड़की जिसका नाम खुदा रखे। हमने नाम रखा इसका मरियम। व इन्नी उईदुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। ऐ वालिदा मरियम यूं कहो, व इन्नी सम्मैतुहा मरियम व इन्नी उईदुहा बिका, ऐ मेरे अल्लाह मैं इस बच्ची को भी तेरी पनाह में देती हूँ और इसकी औलाद को भी तेरी पनाह में देती हूँ। तैयारी हो रही है ईसा अलैहिस्सलाम की। इमरान की घरवाली, ऐ मरियम की अम्मा, तुमने जो हमसे बच्चा मांगा, हम तो जब मेरी नजर तुमने मान ली, मैंने तेरी नजर को इतना ऊंचा कर दिया और इतना कबूल किया कि इस बच्ची को पैदा करके इससे एक रसूल पैदा करके अपनी तौहीद का मसला साफ कराऊंगा। तुम दुआ मांगो कि इसको भी और इसकी औलाद को भी मैं अल्लाह तेरी पनाह में देती हूं। आज हम जिम्मेदारों की पनाह ढूंढते हैं, सरमायादारों की पनाह ढूंढते हैं, वजीरों की पनाह ढूंढते हैं, अफसरों की पनाह तलाश करते फिरते हैं। जो आज वजीर है कल को फकीर है, परसों को असीर है। उनकी पनाह। शाम को सोए आदमी लखापति, सुबह को उठे टुकड़ों का मोहताज। इनकी पनाह।
کیا کوئی کسی کو بخشے گا؟ کیا کوئی کسی کو کھلائے گا اور کیا دے گا؟ اللہ میاں فرماتے ہیں ایک مرتبہ کھلائے گا، دو مرتبہ دے گا، تیسری مرتبہ منہ بنائے گا، او میرے بندے میرے دروازے پہ آ، جتنا مانگے اتنا میں راضی، جتنا مانگے گا اتنا ہی دوں گا، اور مجھے اپنی کبریائی کی قسم دینے کے بعد تجھے کبھی میڑا مارنے نہیں آؤں گا، کبھی تانا خدا دینے نہیں آیا، کبھی میڑا مارنے نہیں آیا۔ فرمایا لوگوں بندوں کے دروازے پہ پیشانیاں نہ گھساؤ، میرے دروازے پہ آؤ، پیروں کا خدا میں، انبیاء کرام کا خدا میں، فقیروں کا خدا میں، درویشوں کا خدا میں، قلندروں کا خدا میں، اس لیے میری پناہ میں آ جاؤ، میرے دروازے پہ آ جاؤ۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میں حی قیوم ہوں، میرے دروازے پہ آ۔ فرمایا اے والدہ مریم اسے بھی، اس کی اولاد کو بھی میری پناہ میں دو۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا۔ والدہ مریم نے نعوذ باللہ بے ایمانی نہیں کی کہ جی میں نے تو لڑکا کہا تھا کہ اگر تو لڑکا دے گا تو میں وہاں چھوڑ دوں گی، لڑکی کا کیا بنے گا؟ یہ کر سکتی تھی نا کہ چلو اگلی مرتبہ صحیح میرے مولا، اب کہ لڑکی یہاں رہنے دے، لڑکا ہوگا تو وہاں چھوڑوں گی۔ والدہ مریم کو پتا تھا اللہ میاں سے وعدہ کر کے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بچی کو بیت المقدس پہنچا دیا۔ زکریا علیہ السلام پیغمبر ہیں اس وقت میں، جو خالو لگتے ہیں رشتے میں مائی مریم علیہ السلام کے۔ اندازہ لگاؤ وہ مائی، وہ لڑکی کتنی ہونہار اور کتنی نیک بخت اور سعادت مند ہوگی جس کا وقت کا پیغمبر جس کا خالو ہو۔ لڑکی تو بہت بڑی دولت ہے، آج ہم سے ان کا بنتا کچھ نہیں۔ تعلیم دیں گے تو کالج کی، تعلیم دیں گے تو اسکول کی، قرآن کی، دین کی تعلیم سے جس سے انسان بنتا تھا، مذہب کی تعلیم جس سے ایمان بنتا، انسان بنتا، غیرت بنتی، آبرو بنتی، عزت کا مقام بنتا، ارے ہم نے اس کے قریب نہ جانے دیا۔ اللہ میاں فرماتے ہیں ہم نے والدہ مریم کی نظر قبول کر لی، زکریا علیہ السلام کو کفیل بنا دیا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ بہت اونچے پیغمبر تھے۔ حضور فرماتے ہیں مائی مریم کی تربیت ہوتی رہی، بیت المقدس اتنا اونچا مقام ہے کہ وہاں پر اب بھی 500 سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قبر وہاں، ایوب علیہ السلام کی قبر وہاں، زکریا علیہ السلام کی قبر وہاں، یحییٰ علیہ السلام کی قبر وہاں، یوسف علیہ السلام کی قبر وہاں، یوشع علیہ السلام کی قبر وہاں، 500 سے سلیمان علیہ السلام کی قبر وہاں، ہارون علیہ السلام کی قبر وہاں۔ بیت المقدس اتنا اونچا مقام رکھتا ہے کہ 500 سے زیادہ انبیاء کی قبریں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کفالت فرما رہے ہیں، مائی مریم بیت المقدس میں رہتی ہے، بچپن گزر چلا، جوانی آ گئی، شباب آیا، جوانی آئی، اکثر محراب میں، جیسے یہ محراب ہے ایسے محراب میں بیٹھی رہتی، اللہ اللہ کرتی، عبادت میں مشغول رہتی، اللہ کی حمد و ثنا میں ترانہ ریز رہتی، مریم کی زبان ہوتی، خدا کا نام ہوتا، دن گزرتا، رات گزرتی، اپنی ضروریات کے بعد تمام کا تمام وقت اللہ کی یاد میں گزار دیتی۔ هنالک دعا زکریا رب کلما دخل علیہا زکریا المحراب۔ مائی مریم مصلی پہ بیٹھی اللہ اللہ کر رہی ہے، زکریا علیہ السلام
मरियम अलैहिस्सलाम मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह अल्लाह कर रही है, अल्लाह मियाँ को याद कर रही है। ज़करिया अलैहिस्सलाम मेहराब में पहुंचे, मुसल्ले पे पहुंचे, बैतुल मुकद्दस में पहुंचे, देखते क्या है, माई मरियम के मुसल्ले पे बेमौसम फल पड़े हुए हैं। वो फल मंडी में नहीं, बाजार में नहीं, बागों में नहीं, बहारों में नहीं, ताजा फल है जो मरियम अलैहिस्सलाम के सामने पड़े हुए हैं। अल्लाह मियाँ जिसको चाहे मेवा दे और जिसको जितना चाहे दे। हज़रत मौलाना शाह अब्दुल रहीम साहब रैपुरी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात में लिखा है कि रमजानुल मुबारक में 8 दिन तक बिल्कुल खाना नहीं खाते थे और रात दिन में पूरा कुरान करीम खत्म फरमाया करते थे। तो खुदाम अर्ज करते हजरत बिल्कुल नकाहत हो जाएगी, कमजोरी आ जाएगी, अब रात दिन कुरान पढ़ते खाना नहीं खाते। फरमाया अरे बावलो तुम्हें क्या पता है, मेरे मुंह में हर वक्त जन्नत के फलों का मजा आता रहता है। वो जिसको चाहे यही खिला दे। ये दुनिया की बातें हो रही है, आखिरत की नहीं। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का मुसल्ला बैतुल मुकद्दस में है, वहीं पर बैठी अल्लाह अल्लाह कर रही है और रोजी तो अल्लाह मियाँ देता है। अल्लाहु लतीफुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाअ व हुवल क़विय्युल अज़ीज़। जितनी रोजी किसी के मुकद्दर में उसने लिख दी वो पहुंच कर रहेगी। मरियम अलैहिस्सलाम के मुसल्ले पे बेमौसम फल देखे ज़करिया अलैहिस्सलाम ने। क़ाल या मरियम अन्ना लकी हादा, ऐ मरियम ये बेमौसम फल तेरे पास कहां से आ गए? बाजारों में नहीं, मंडियों में नहीं, बहारों में नहीं, बागों में नहीं, इस वक्त ये फल आला दर्जे के ताजे ताजे कहां से आ गए? जवाब देती है क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। और मेरे खालू ज़करिया अलैहिस्सलाम मुझे मौसम का पता नहीं, मुझे बागों बहारों बाजारों की कोई खबर नहीं, ये अल्लाह की तरफ से आते हैं। जब वो किसी को देने पे आए, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, जब वो किसी को देने पे आए मौसम का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब वो किसी को देने पे आए फिर मौसम का क्या मतलब, फिर बागों बहारों का क्या मतलब? ज़करिया अलैहिस्सलाम की इस वक्त जिस वक्त यह गुफ्तगू हुई 120 साल की उम्र है। ज़करिया अलैहिस्सलाम की 120 साल की उम्र है, बीवी की उम्र 96 साल है, आज तक औलाद पैदा न हुई। सर हिलने लग गया, सफेद बाल हो गए, बुढ़ेपा छा चुका। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फौरन सोच लिया, ओ मेरे परवरदिगार, अगर मेरी भांजी मरियम को बेमौसम फल मिल सकते हैं, आया गो मेरी मौसम गुजर गई, मेरी बीवी की मौसम भी गुजर गई, हमारी जवानी चली गई, शबाब खत्म हो गया, और मेरे मालिक तेरी कुदरत तो खत्म नहीं हुई। उनालिका दा ज़करिया रब्बा, वहीं पर खड़े खड़े ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने मालिक के हुजूर में झोली फैला दी, दामन फैला दिया। मालिक मेरे, फरमाया क़ाल रब्बी इन्नी वहदल अज़्मु मिन्नी वस्ताल अर्रअसु शैबा वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िया। और मेरे मालिक सफेद मेरे बाल हो गए, मेरी हड्डियों में गुद्दा नहीं, जवानी नहीं, शबाब नहीं, बीवी भी खत्म है, मैं भी खत्म हूँ, लेकिन तेरी कुदरत बाकी है। वहीं पर खड़े खड़े झोली फैला दी, दामन फैला दिया अल्लाह पाक की हुजूर में। क्यों? पैगंबर जानते थे अल्लाह के सिवा देने वाला और कोई है ही नहीं।
वहीं पर खड़े खड़े बैतुल मुकद्दस में माई मरियम के मुसल्ले पे खड़े होकर दुआ मांग दी, रब्बी रब्बी हबली मिल्लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा। ओ मेरे मौला, तेरी कुदरत की करीमी का सदका मांगता हूँ, मेरे मालिक तेरी रहमत का सदका मांगता हूँ, एक बच्चा मुझे भी अता फरमा। रब्बी हबली मिल्लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। तेरे सिवा मेरी दुआ को कबूल करने वाला कोई नहीं। कबूल तो तब करेगा जब कोई जानता हो। कौन जाने मेरे अरमानों को, किसे पता है मेरे दिल की गहराइयों का कि मैं 120 साल हो गए यूं सोचते सोचते मालिक एक खिलौना अता कर दे, मैं भी गोद में बिठा के खिलाऊं। ज़करिया अलैहिस्सलाम, तुम औलाद की तमन्ना कर रहे हो, माल का मालिक बनाने के लिए, मकान का मालिक बनाने के लिए, कारोबार का मालिक बनाने के लिए। फरमाया नहीं नहीं, व इन्नी खिफ्तुल मवालिया मिन वराई व कानत इमराती आकिरन फहबली मिन लदुनका वलिय्यन यरिसुनी व यरिसु मिन आलि याकूब। इसलिए औलाद की तमन्ना करता हूं कि जो मुझे इल्म मिला, जो विरसा मिला अंबिया से, मेरे इस इल्म का कोई वारिस बन जाए। आज हम में से कौन दुआ मांगता है, या अल्लाह बच्चा अता फरमा, मेरी कब्र का वारिस बन जाए, मेरी कब्र पे खड़ा हो करके मुझे याद करके 2 आंसू बहा दे। अरे आंसू उसका निकलेगा, कब्र मेरी ठंडी होगी। जितने आज हम अपने अंदाज की जिंदगी गुजार रहे हैं, सब ऐसे गलत माहौल की, तबाहकुन माहौल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह मियां से मांग लिया। अल्लाह मियां ने आवाज दे दी, ओ मेरे पैगंबर, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलाम। ओ मेरे पैगंबर, ए मेरे नबी, ए ज़करिया, लो मुबारक हो तुम्हें, आया एक बच्चा। अंदाजा लगाओ उसकी बेनियाजी का। जवानी में ना दिया, शबाब के वक्त ना दिया, 100 साल में औलाद ना मिली, जब देने पे आया तो मरियम के सामने फले हुए पड़े हुए फल देख करके दुआ मांगी तो देने का ऐलान कर दिया और फरमाया, ज़करिया मैं दे रहा हूं और नाम भी मैं ही पहले रख देता हूं, याह्या। फरमाया, याह्या लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया, इस नाम का अब से पहले दुनिया में कोई आया ही नहीं, हमने तुझे लड़का दे दिया, तुझे मिलेगा एक बच्चा। कुरान करीम में है, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब बीवी को खबर दी कि अल्लाह मियां ने ऐलान कर दिया कि तेरे पेट से एक बच्चा पैदा होगा, तो मुंह पे यूं हाथ मारकर ताज्जुब करने लगी, अब बच्चा होगा। हड्डियां मेरी खुर गई, हालात मेरे गलत हो गए, सारी जिंदगी मेरी गुजर चुकी, शबाब मेरा खत्म हो गया, अब मुझे बच्चा मिलेगा। फरमाया, हाँ अब मिलेगा, मेरी बेनियाजी का सदका तुम्हें आज मिलेगा। मैं बताना चाहता हूं कि औलाद जवानी से नहीं बनती, मेरी तरफ से मिलती है। कभी लोग ये ना कहे हैं हम जवान थे, कुव्वत थे, बहादुर थे, ताकत थी तो औलाद पैदा हुई। फरमाया मैं देता हूं। अब इंसान का ये फितरी अमर है, जब इसको किसी चीज के मिलने का पता चल जाए तो फिर जल्दी करता है। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह मियां से आवाज दे करके अर्ज कर दिया, ओ मेरे महबूद कब होगा, कब मिलेगा? पहले तो था ही नहीं ना, जब ऐलान हुआ कि हमने तुझे दे दिया, अब आवाज देती अर्ज कर दिया, मेरे महबूद कब, कोई निशानी तो बता। सर्दी होगी, गर्मी होगी, दिन कौन सा होगा, महीना कौन सा होगा, इंसान है ना। रब्बी जाली आया
او میرے محبوب مجھے کوئی نشانی بتا. قال آیتک لا تکلم الناس ثلاث لیال وثمانیۃ الا رمزا. او میرے پیغمبر ایسے دن تجھ پہ آئیں گے, 3 دن ایسے آئیں گے تمہاری زبان گونگی ہو جائے گی, بول نہ سکو گے, الا رمزا اشاروں سے باتیں کرو گے, تم سمجھ لینا آیا میرا بچہ. یہ نہیں فرمایا دائیوں سے ملاحظہ کرا لینا بیوی کا, لیڈی ڈاکٹر کو دکھا دینا, مشن اسپتال میں داخل کر دینا. یہ نہیں آیا کہ وہ بتائیں گی, اندازے سے بتائیں گی, دیکھ لینا. فرمایا اے زکریا جب تم پوچھنے بھی آ گئے تو لو میں تمہیں بتا دیتا. قدرتی بات ایسی بنے گی تمہاری زبان کلام نہیں کر سکے گی 3 دن تک. ثلاثۃ ایام الا رمزا, تم اشارے سے باتیں کرو گے. چنانچہ یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. آواز آئی یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. اور میرے زکریا علیہ السلام کی بیٹی یحییٰ علیہ السلام, اور فرمایا اے زکریا تمہاری تمنا پوری کر دوں گا, تیرے دل کی آرزو پوری کر دوں گا, تیرے بیٹے کو تیرے بعد پیغمبر بناؤں گا, تاج نبوت اڑاؤں گا, بہت میری عطا ہوگی, بندہ نوازی ہوگی. زکریا علیہ السلام کو اللہ میاں نے آواز دے دی, انا نبشرک بغلام یحییٰ, ہم نے یحییٰ علیہ السلام اس کا نام رکھ دیا. اللہ میاں نے آواز دی, بتایا, پیغمبر کے گھر میں اللہ پاک نے پیغمبر پیدا کر دیا. بے موسم پھل دیکھ کر زکریا علیہ السلام کو تو خدا کی وحدانیت پہ یقین آ گیا. 1400 سال گزر گئے قرآن پڑھتے سنتے, آج تک ہمارے یقینوں میں پختگی نہیں آئی. کرنا تو اللہ میاں نے ہوتا ہے. کبھی کہتے ہیں کہ جی میں اتنے دن ہو گئے تھے اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی, ہم نے فلاں قبر کو جا کر کے پوجا کیا, فلاں چیز چڑھائی, فوراً بچہ پیدا ہو گیا. اللہ میاں کی غیرت جوش میں آتے ہو, ظالم سارے پیغمبروں کو اولاد میں نے دی, اہل بیت کو اولاد میں نے دی, قطبوں اور ابدالوں اور غوثوں کو اولاد میں دوں, تجھے دینے والا کوئی اور بن گیا. فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. زکریا علیہ السلام کی بات پھر لے آئے, وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ, اے مریم اکرنا نہیں, کبھی تو بے موسم پھلوں پہ آ کر کے بیٹھ جائے, میں بڑی عابدہ ہوں, میں بڑی ولیہ ہوں, میں بہت بڑی متقیہ اور پرہیزگارہ ہوں, بڑی پارسا ہوں. فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اے مریم ہم نے تجھے چھانٹ لیا, تیرا انتخاب کر لیا, تجھے عورتوں پر کا ہم نے سردار بنا دیا, لیکن یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. اے مریم تیرا دامن میرے سامنے ہر وقت پھیلا رہے, تو مانگتی جا میں دیتا جاؤں, اور تیری پیشانی ہو میرا دروازہ ہو, واسجدی سجدے کرتی جا, ورکعی مع الراکعین تو رکوع کرتی جا رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہاں سے ان عقائد کی تردید ہو گئی. بعض عورتیں بن کے بیٹھ جاتی, یہ کون ہے, پاک مائی ہے, نماز نہیں پڑھنی, روزہ نہیں رکھنا, تلاوت نہیں کرنی, اللہ میاں کو یاد نہیں کرنا, ایسے ہی رکھی سکھی پاک مائی بن کر بیٹھ گئی. اللہ میاں فرماتے ہیں میں تو خالی مریم کو بھی نہیں بیٹھنے دیتا, یا مریم اقنوتی. مریم نے بھی میری زبان, اپنی زبان پر میرا نام جاری رکھا اور مجھ سے ہی مانگا اور سجدے کیے اور رکوع کیے, مصلی نہ چھوڑا ساری زندگی. یہاں سے پتا چلا کوئی ولی, کوئی قطب, کوئی ابدال, کوئی پیر فقیر جو اللہ کے دین کی شریعت کی پابندی نہیں کرتا وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا. ایک ہماری مت ماری گئی, عقل کا دیوالیہ نکل گیا. جتنا کوئی ننگا پھرے اتنا ہی بڑا ولی ہم سمجھتے ہیں.
और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत देखो, 1,29,000 सहाबा किराम का तरीक़ेकार देखो, सैयदना हुसैन का तरीक़ेकार देखो, अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तरीक़ेकार देखो, और फातिमा ज़हरा जो अपने सर का बाल दिखाना भी किसी को पसंद नहीं करती। और यहां पे आवाज आई कि ऐ मरियम रुकू करती जा, सजदा करती जा, और इसके बाद फरमाया ऐ मरियम मैं तुझे अपनी निशानी बनाना चाहता, तेरी साथ मेरी निशानी बन जाए। और ऐसा बनाया, ऐसी इबादत की तौफीक दी। रियाजत है, मेहनत है, जद्दोजहद है, कोशिश है, कुर्ब खुदाबंदी है, अल्लाह को याद करने का एक तरीका। कभी दुनिया में औरतें ये ना कहे कि जी औरतों के पीछे तो 70 अला बला लगी हुई है, ये तो वली बनी नहीं सकती, ये तो अल्लाह अल्लाह कर ही नहीं सकती। नहीं, अल्लाह मियां ने फरमा दिया कि जिसको मैं तौफीक दूं वो कर गुजरती है। ये तो बहुत पुरानी बात है। ये करीब के जमाने में हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब देलवी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने तबलीगी जमात का मिशन चलाया, इनके वाकयात में लिखा है कि इनकी वालदा रोजाना का एक पूरा कुरान और 10 सिपारे ऊपर पढ़ा करती थी। 40 पारों की तिलावत रोजमर्रा की। हम मर्द क्या तिलावत करेंगे? 8वें दिन जुमा आता है, बाज़े लोग अत्तहियात में आकर शरीक हो जाते हैं और खुश होकर निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह जुमा मेरा अदा हो गया। अदा नहीं हुआ बल्कि सर से उतर गया। कमाल है। 8 दिन कारोबार, 8 दिन मेहनत, 8 दिन कमाई, नौकरी, मुलाजमत। अरे 8 दिन में 2 घंटे भी अल्लाह के नाम के हमसे नहीं निकल सकते। जिस नबी की शफाअत के लिए मारा मारा फिरेगा, हुजूर ने फरमाया जुमे के दिन मेरा हक है तुम पे कि तुम मुझ पे दरूद पाक पढ़ो। मेरा हक है, हुजूर ने फरमाया। रात को वैसे फुर्सत नहीं है, जुमे के दिन वैसे नहाना धोना इतना लंबा काम काज है, उसमें फुर्सत नहीं है। क्या मुंह लेकर हुजूर के दरबार में हम जाएंगे? ऐसे ऐसे लोग भी तो थे कि एक बादशाह वक्त ने वो हर जुमेरात की रात को 1000 मरतबा दुरूद शरीफ जब तक पूरा ना कर लेता कभी नींद नहीं करता था बादशाह। आजकल तो मामूली किस्म के मुलाजिमों को तौफीक नहीं है, वो बादशाह था। तो एक जुमे की रात को कुछ काम पड़ गया तो 700 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, 300 मरतबा रह गया। सुबह के वक्त ख्वाब में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। हुजूर ने फरमाया सुल्तान नूरुद्दीन आज 300 मरतबा दुरूद पाक मेरे पास क्यों पहुंचा? कम क्यों पहुंचा? कम क्यों आया? यानी मेरा आपका ये ईमान होना चाहिए कि हम इधर दुरूद शरीफ जुबान से निकलता है, उधर फरिश्ते खुशबूदार रुमाल में लपेट कर गुंबद खिदरा पे पहुंचा देते हैं। लेकिन हम हैं सुक्के आशिक, मोहब्बत वाले बने फिरते हैं। तौफीक नहीं, खलवत में, जलवत में, अलहदगी में बैठकर। अरे जो याद करते हैं वो तो यूं किया करते हैं। इसी को कहता है जिन्हों का इश्क सादिक है वो कब फरियाद करते हैं। जिन्हों का इश्क सादिक है वो कब फरियाद करते हैं। लबों पे मोहरे खामोशी दिलों में याद करते हैं। जो किसी के नाम की लज्जतें उठाना सीख जाए और फिर आकाए दो आलम का नाम, उसमें इतना लुत्फ है, इतना कैफ है, इतना सुरूर है, इतनी लज्जत है, खुदा गवाह है। इधर तू दुरूद पाक पढ़ता है, उधर अर्श अजीम पे तेरे तज़किरे होते हैं। तो हम अपनी जिंदगी में इनकलाब लाएं। अल्लाह मियां माई मरियम के वाकयात हमें सुनाकर ये बता रहा है कि नजर मानो तो मेरी, न्याज करो तो मेरी। यहाँ ये रिवाज पड़ गया, जो भीख मांगने आएगा नजर अल्लाह न्याज हुसैन, चल भाई। फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने न्याज दी खुदा की हर वक्त, रिवाज बन गया। हुसैन भी, नबी भी, वली भी, मैं भी, तुम भी, हम सब उसके दरवाजे के मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं। इसलिए हमें अपने अकायद की दुरुस्तगी चाहिए और नमाजों की पाबंदी चाहिए। ऐसा ना हो कि जिस हफ्ते में तू बेनमाजी बना फिरता हो, अगर उसी हफ्ते में मौत आई तो सारी उम्र की पड़ी हुई बर्बाद, सारी उम्र की पड़ी हुई।
इसलिए नमाजों की पाबंदी, इसे कर्ज जानो, इसे अहकमुल हाकिमीन का हुक्म जानो। ये नहीं कि कभी पढ़ ली कभी नहीं। अल्लाह पाक सब मुसलमानों को सच्चा मुसलमान पक्का दीनदार बनाए और हम सबको सही मानों में, और औरतों को माई मरियम का खादिम बनाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मील हाशिमी व अला आलिहि व सहाबी बररतिल किराम। या अल्लाह सबकी बिगड़ी बना दे, या अल्लाह उजड़ों को बसा दे, इलाही बिछड़ों को मिला दे। ये मस्जिद के हमसाया जो खुदा बख्श है, उनका बच्चा कुरान का कारी हाफिज किसी के चक्कर में आकर के मदरसे से चला गया है, अल्लाह पाक से दिल से दुआ कर दो, या अल्लाह उस बच्चे को खैरियत से घर वापस पहुंचा दे और वालिदैन की परेशानी को दूर फरमा। या अल्लाह सब मुसलमानों की परेशानियों को दूर फरमा दे। या अल्लाह ये जितने मर्द औरत हाथ फैलाए बैठे हैं, सबकी झोलियां भर दे। या अल्लाह सबकी गोद भर दे। या अल्लाह सबकी जेब भर दे। या अल्लाह सबके दिलों को सुकून अता फरमा। या अल्लाह अपने नाम लेने की तौफीक अता फरमा। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, कारी हनी मुल्तानी ने बयान फरमाया कि ईद का तरीका क्या है, ईसाई मज़हब किस तरीके से, ईसाई मज़हब के मानने वाले लोग किस तरह अपनी ईद मनाते हैं, और तमाम मज़ाहिब अपनी अपनी ईद मनाते हैं अपने अपने तरीके से। और ये ईद जो है खुशी का दिन है, हर मज़हब के लोग अपनी तरीके से ईद मनाते हैं। दोस्तों, कारी हनी मुल्तानी के लिए आप हजरात भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ने उनको ऐसी सलाहियत दी और उनकी ज़बान में ऐसी शेरनी दी कि आज मरने के बाद भी उनके बयानात से लोग फ़ायदा उठाते हैं। हमारे ऊपर भी उनका हक बनता है कि हम उनके लिए दुआ किया करें। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंदी अता फरमाए। इस वीडियो को दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिए।